Friends, we are learning the English writing skill. Today we'll see the English grammar, one aspect of English grammar. While we are communicating with each other in society, so at the time we use one structure. It is very important. Suppose there are two actions. Suppose there are two actions happen instantly. For seeing it, we use a structure. We use a concept, a aspect of English grammar. That is as soon as. Okay? So you please write the title as soon as. You all, please write the title as soon as. As soon as. This grammatical concept today we are going to learn. जेव्हा केव्हा आपण बोलत असतो तेव्हा बोलत असताना दोन गोष्टी एकाच वेळेला झालेल्या आपण सांगत असतो. है ना प्रज्वल? दोन गोष्टी एकाच वेळेला झालेल्या आपण सांगत असतो. जसं की मी वर्गात गेलो आणि ती लगेच बाहेर गेली. दोन गोष्टी एकाच वेळी झालेल्या. किंवा टीचर आले आणि आम्ही उठून उभा राहिलो. नाही ना? म्हणजे टीचर आले आणि उठून उभा राहिले ही कृती जी आहे, ही जी ऍक्शन आहे, ही एकाच वेळी सांगितली गेली, एकाच वेळी बोलली गेली. है ना? सो वेन two actions happen instantly, at that time we use this as soon as structure in English grammar. Let's we try to understand through the example and then we'll discuss on it. Let's write the first example. One. As soon as I entered she left the hall. Yes, you write continue. As soon as I entered, she left the hall. Which tense of this? Which is the tense? Yes, come in. What is the tense of this sentence? Or yes, past tense. Which past? It is simple past. Because there is I entered. There is the subject and verb second form. Okay. The second sentence is also in simple past. She left. Subject plus V2. So now, as soon as I entered, as I told you in Marathi language, while it means before to start the class, I told you in Marathi. मी जसं चालो आणि ती तिथून निघून गेली. Which live. मी मराठीमधून सांगितलं होतं की जसंच मी आलो आणि ती निघून गेली. आहे ना? म्हणजे दोन ऍक्शन्स एकाच वेळेला झालेल्या आहे ना? दोन ऍक्शन एकाच वेळेला झालेल्या. ती म्हणजे तो जो सीन आहे जे आपल्याला सांगायचं असते, तर ते सांगताना आपण इंग्लिश मधली जी ग्रॅमॅटिकल कॉन्सेप्ट आहे ॲज सुन ॲज ही वापरत असतो. म्हणजे याचा अर्थ काय? ॲज सुन ॲज जसंच मी आलो, आय एंटर जसंच मी आलो, शी लेफ्ट द हॉल तिने काय केलं? हॉल सोडून निघून गेली. आहे ना? शी लेफ्ट द हॉल निघून गेलेला शब्द नाही, शी वेंट असं नाही. शी लेफ्ट द हॉल म्हणजे तिने तो क्लास सोडून किंवा हॉल सोडून ती निघून गेली. बरोबर आहे? दोन ऍक्शन एकाच वेळेला झाले. बरोबर. लेट्स सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल इज as soon as teacher declared
as soon as teacher declared the holiday. As soon as teacher declared the holiday. Okay, no problem. As soon as teacher declared the holiday, comma, the sentence is over here. But we have seen here only one action. Teacher declared the holiday. The next action is here in second sentence. Students celebrate celebrated it shouting. As soon as teacher declared the holiday, students celebrated it shouting. जसे की शिक्षकांनी डिक्लेअर केलं की उद्याच्याला हॉलिडे आहे किंवा नंतर हॉलिडे आहे, शाळा संपल्याच्या नंतर दुपारून शाळा नाही, लगेच मुलांनी काय केलं, ओरडून ते सेलिब्रेट केलं. स्टुडंट्स सेलिब्रेटेड इट शाउटिंग. त्यांनी काय केलं, ओरडून काय केलं, सेलिब्रेट केलं. बरोबर आहे. म्हणजे दोन ऍक्शन झालेल्या, दोन ऍक्शन एकाच वेळेला झालेल्या, ते बोलण्यासाठी, ते सांगण्यासाठी आपण as soon as ही grammatical concept use करतो. Okay, let's see the next example. Example number 3. Do you have any example of this? As soon as, do not speak. As soon as teacher, leave the teacher, use a different noun. We get As soon as, we go to play on ground. as soon as, We go to play on ground. At the time when play was over. okay. As soon as we go to play on ground. As soon as we go to play on ground. The bell yes, okay, look here. As soon as we go to play on ground, the period is over. This is also correct. As soon as we go to play on ground, the period is over. Then next, give me another one example because the class is going to over. Yes, Manu. हाँ. एग्जाम में क्वेश्चन आया as soon as स्टार्टिंग में as soon as बीच में मतलब दो सेंटेंस दिए नहीं, अभी हम बीच में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि she spoke the truth. She spoke the truth. As soon as she saw, she saw me. This sentence is correct. She spoke the truth. तिने काय केलं, खरं बोलली ती. ही बात सी है. तिने काय केलं, खरं बोलली. As soon as she saw me. केव्हा, जेव्हा तिने मला पाहिलं. म्हणजे काय, तिने मला पाहिलं तीच खरं बोलली. Yes, Adam. Sorry. तिने मला पाहिलं तीच काय केलं, खरं बोलली. अरे, it is depend on the situation. It is depend on two things happen instantly. मैंने सिखाया और आप भूल गए, है ना?
जब दो चीजें, दो एक्शंस एक साथ होती है और उस एक साथ होने वाली थिंग्स को या फिर एक्शंस को हम किसी ग्रामेटिकल, इंग्लिश ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में हम उसको यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट है एज सुन एज की। जैसे ये होता है तो वो करते हैं, जैसे ही और वैसे ही, ये दोनों जो एक्शंस है वो हम लर्न कर रहे हैं। गेटिंग? जब कभी भी हम दो एक्शंस एक साथ देखते हैं या फिर होते हैं तो उस एक्शन को जब हम इंग्लिश ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स में यूज करने वाले होते हैं तब हम एज सुन एज का यूज करते हैं। बाकी उसके बाद नो सुनर भी है। एज सुन एज यानी क्या? जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही मैं अंदर आया वो गुस्से से लाल हो गई, है ना? क्योंकि और दूसरा, जैसे ही मैंने बोला तो उसने डिनाई किया। as soon as I request her, she accepted। दोनों एक्शन हुए, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट की उसने एक्सेप्ट की, दोनों एक ही समय पे, है ना? तो जो भी चीजें, जो भी एक्शंस एक ही साथ होते हैं, यस सर, जस्ट दोनों एक्शन एक साथ ही होते हैं एक ही समय पे, तो उस समय हम यूज कर सकते हैं एज सुन एज। समझ लो? हाँ अंकिता? As soon as I entered the class, she shouting. Yes, as soon as I entered in the class, she was shouting me. आपण मराठीमध्ये असं बोलतो ना की जेव्हा मी मोबाईल बघत होते, म्हणजे तुझं वाक्य, जेव्हा मी मोबाईल बघत होते लगेच माझ्या भावानं मोबाईल हिसकून घेतला किंवा ओरडला, मम्मी ओरडली, दोन गोष्टी एकत्र झाल्या। मग या दोन गोष्टी एकत्र झाल्याच्या नंतर आपण कुठली तरी ग्रामेटिकल मध्ये कुठली तरी एक कॉन्सेप्ट असायला पाहिजे जी आपण इंग्लिश मध्ये यूज करतो, मराठीत आपण यूज केली आहे ना? जसंच मी मोबाईल बघत होते किंवा मी मोबाईल बघत होते, जसंही आईने पाहिलं तिने मोबाईल हिसकून घेतला, जसंही पाहणे किंवा जसंही, हाँ मानिए, यस, नेगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। समझ में आया? As soon as I stopped studying, she shouted. यस, मदर के बारे में बोला है उसने। As soon as I stopped studying, म्हणजे आई ओरडली त्याला जेव्हा तो होमवर्क करत करत थांबला, जसंही आईनं बघितलं आई ओरडली त्याला। म्हणजे दोन गोष्टी एकाच वेळेला झालेली सांगण्याची जी कृती आहे, ऍक्शन आहे, ती आपण as soon as शिकत आहोत इंग्लिश ग्रामर मध्ये, जे आपण मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये आपण बघतो, है ना? जैसे ही यहां से स्टार्ट होता है, और जैसे ही हम कभी भी बीच में भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बिफोर द एक्शन स्टार्ट। ठीक है, समझ में आया? डू यू हैव एनी डाउट? नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी different sentences with negative also, with positive also, and how to use the as soon as before the sentence and after the sentence. It means we have to use the as soon as before the sentence, the action. Suppose the first action is start from only this sentence, then we can use the as soon as next in the sentence. Suppose we are using as soon as before the sentence, then we have to write the sentence which is the next sentence after it, है ना? म्हणजे एक सेंटेन्स पूर्ण झाल्याच्या नंतर दुसरं सेंटेन्स किंवा दुसऱ्या सेंटेन्सच्या आधी पण आपण as soon as वापरू शकतो। ठीक आहे, एवढं लक्षात राहू दे की दोन ऍक्शन, दोन कृती एकाच वेळेला झालेले सांगण्यासाठी आपण काय करत असतो? as soon as वापरत असतो। ठीक आहे, विल स्टॉप हिअर, द क्लास इज ओव्हर। तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते आपण नंतरच्या क्लासमध्ये आता पूर्ण करूयात, कारण दुसऱ्या विषयाचे शिक्षक आलेले। ओके, द क्लास इज ओव्हर, विल स्टॉप हिअर, थँक्स।